Foreign Exchange Regulation Act 2019, published date 2019 March 15, Convention on 8 phases starting as on 2020 501 to 2023 701 र देशभरिमा 8औं चरणमा चाहिँ लागू गरिएको थियो. So it repealed the Foreign Exchange Conversion Control Act 2017, latest amendment, 10th amendment as on 2075 11 19. It contains total 24 sections. Objective of the act to regulate the foreign exchange related transaction in order to maintain the economic interests of the general public. यसको एप्लिकेबिलिटी कहाँ छ कतिसम्म हुन्छ भन्दा चाहिँ अन्डर सेक्सन 1 सबसेक्सन यसको अन्डर 2 मा चाहिँ इट shall be extended throughout Nepal भरि and also apply to all citizens of Nepal who resides outside of Nepal and all firms, companies, bodies and branches and agencies of such firms, companies and bodies which have invested in Nepal and operating in any place outside of Nepal. यसका चाहिँ नेपालमा भएका र बाहिर भएका ब्रान्चेसहरुमा पनि यसको चाहिँ यो एप्लिकेसन हुन्छ. अब इक्जामको हिसाबले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट डेफिनेसन्सहरु सर्ट नोट्स द डेफिनेसन र डिफरेन्सहरु भनेर चाहिँ जुन सेक्सन 2 मा छ तिनीहरु सोधिने रेगुलर सोधिने कुराहरुलाई चाहिँ नोट्सको रूपमा राख्दाखेरि सेक्सन 2 को ए मा चाहिँ करेन्सी मिन्स एनी काइन्ड अफ करेन्सी नोट्स, postal orders, postal notes, money orders, checks, drafts, traveler's checks, letter of the credit, bill of exchange, promissory notes and credit cards, and this term also includes similarly other monetary instruments as may be prescribed by the bank by publishing and broadcasting a public notice. हामीले चाहिँ करेन्सी भन्नाले जुन सोच्छौं त्यति मात्र होइन, त्यसभन्दा अरु करेन्सी नोट्स मात्र होइन कि अरु कुरा भन्छन् जस्तै पोस्टल नोट्सहरु, यी कुरा मनी अर्डर्सहरु, चेक्सहरु, यी कुराहरु चाहिँ करेन्सी अन्डरमा यस एक्टलाई पर्दछन्. Section 2A1 also currency notes means bank notes in circulation as, and this term also includes coins. हामीले जुन particularly hard cash को भन्छ त्यसलाई चाहिँ currency notes को रूपमा चाहिँ cash र coins को रूपमा राखिएको छ. This foreign currency means any currency other than Nepalese currency, and this term also includes special rights to draw funds, special drawing funds SDR from the International Monetary Fund IMF and the Asian Currency Unit Asian Monetary Unit ACU अथवा त्यसलाई Asian Monetary Unit भनेर EMU सर्टकटमा European Currency Unit such as other instruments as may be prescribed by the bank by publishing and broadcasting the permanent भइहाल्यो. अनि फरेन करेन्सी भन्नाले नेपाली करेन्सी बाहेक त हो, तर त्यसमा बाहिरबाट पैसा ल्याउन सक्ने जुन चाहिँ राइट्सहरु छ, स्पेशल ड्रइङ राइट्स एसडीआरहरु र युरोपियन करेन्सी भनेको अलिकति EU नि भइहाल्यो, तीहरु पनि यसमा चाहिँ पर्छन् है भने. र लेभरेज करेन्सी मिन्स करेन्सी टेन्डर्ड इन नेपालीज रुपी. अनि सेक्सन 2 को C1 हुन्छ कन्भर्टिबल फरेन करेन्सी मिन्स एनी फरेन करेन्सी as may be designated as convertible foreign currency as by the bank by publishing and broadcasting a public notice. Public notice गरेको छ जस्तो अहिले करेन्टली चाहिँ हाम्रो चाहिँ 21 वटा करेन्सीहरु चाहिँ कन्भर्टिबल करेन्सीको रूपमा चाहिँ नोटिसहरु त्यतिमा बाहिर सेलिङ गरिन्छ भनेर एनआरबी ले दिइराछ, तिनीहरुले अहिले कन्भर्टिबल फरेन करेन्सी भयो. Section 2D मा छ foreign exchange means a foreign currency deposit, credits and balance of all types which are paid or received in a foreign currency, foreign securities and checks, drafts, traveler's checks, electronic fund transfers, credit cards, letter of credit, bills of exchange and promissory notes which are in international circulation and are or can be paid in foreign currency. This term also includes any other such monetary instruments as may be prescribed by the bank by publishing and broadcasting a public notice. भनेपछि ब्याङ्कले चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज भनेर कुनै मुद्रा मात्र होइन कि त्यस बाहेक कुनै पनि डिपोजिट क्रेडिट्सहरु छ, पेड गर्ने र रिसिभ गर्ने पनि यी सबै कुराहरु चेक्स ड्राफ्ट्सहरु विभिन्न कुरा छ. त्यसकारण गर्दाखेरि यसको चाहिँ डिटेलमा चाहिँ अध्ययन गर्न जरुरी छ. Section 2D मा चाहिँ foreign exchange transaction means the purchase, sale, lending and borrowing of the foreign exchange or receiving or giving of the foreign exchange in any other manner, and this term also includes the act of giving permission by a bank to convert the foreign exchange.
त्यसपछि licensee अथवा license holder भने means a person or firm, company or section who has obtained the license from the bank pursuant to subsidiary in order to foreign exchange भइहाल्यो त्यसपछि security छ means any shares stocks bond debenture पनि पर्यो यसमा चाहिँ स्टक्सहरु which issued by the corporate body or unitary saving scheme भनेको अब म्युचुअल फन्डहरु जस्तो and जस्तो त्यही नै अनि collective saving scheme certificate or transfer deposit certificate issued by any corporate or according to the prevailing law. This also includes the such other securities or receipts relating to the deposit of the securities and rights and powers relating to the securities of the specified by the government of Nepal by notification in the Nepal Gazette. These securities भन्नेलाई यसमा चाहिँ हाम्रो स्टक बन्ड्स डिबेन्चर्स को नै राखिएको छ हामी चाहिँ जेनरली चाहिँ शेयर्सहरु स्टक्सहरु भन्दा चाहिँ अन्तर्राजमै ओरल कुराहरु छन् त्यो त्यसमा डिपली हेर्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि यसमा आउने स्याम्पल क्वेशन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि give definition of the following terms under Foreign Exchange Act भनेर भित्रपत्र सेक्युरिटी भनेर चाहिँ के हो इट्स डेफिनेसन दियो लाइसेन्स होल्डर फरेन एक्सचेन्ज ट्रान्जेक्सन फरेन एक्सचेन्ज यिनीहरुको चाहिँ आइरहने भएकोले यिनीहरुले कलरफुल गरेर राखिएको छ सेक्सन 2G1 मा जो foreign investment means the following investment made by the foreign investor in any firm, company or body. Investment made in shares, investment made in deposits, reinvestment of the income earned in the investment as referred to the 1 and 2, investment made in the form of the loan or loan facility. So sample question case on what do you understand by the foreign investment as per the Foreign Regulation Act 2019? भनेर आयो भने यो क्वेशनलाई यसको आन्सर भने सेक्सन 2 मा जीवन फन्ड इन्भेस्टमेन्टलाई यही कुरा जुन शेयरमा इन्भेस्ट गरेको डिपोजिट गरिएको तिनीहरुको रिइन्भेस्टमेन्ट र फर्म अफ लोन र लोन फ्यासिलिटीको रूपमा गरेकोलाई नै फरेन इन्भेस्टमेन्ट भनेर चाहिँ बुझिन्छ त्यो भनेर यसको आन्सर लेख्न सकिन्छ त्यसपछि जाउँ सेक्सन 2G2 मा technology transfer means transfer of the technology to be made by the agreement between the any firm, company or the body or a foreign investor in relation to the following matters. Use of right to any technology of specialization, formula, process, patent or technical know-how of foreign origin, or use of any trademark of foreign origin, or acquiring any foreign technical consultancy management and marketing service. And the foreign technology भनेको particular know-how अथवा कुनै particular foreign process मात्र नभइकन त्यसमा युज हुने ट्रेडमार्क पनि भयो र त्यसले चाहिने सर्भिसहरु टेक्निकल फरेन टेक्निकल कन्सल्टेन्सी म्यानेजमेन्ट र मार्केटिङ सर्भिस पनि टेक्नोलोजी ट्रान्सफर अन्तर्गतमा पर्दछ र फरेन इन्भेस्टर means any foreign person, company or body making the foreign investment or technology transfer. This term also includes foreign government or international agency. But investor हामीले पैसाको लागि मात्र होइन कि टेक्नोलोजी पनि ल्याउँछ भने त्यो पनि फरेन इन्भेस्टर भयो र त्यसपछि गोल्ड छ includes the gold from the coins whether in circulation legally or not, decals, plates of gold whether are processed or not, ornaments and goods made fully of substantially or of or from gold. भनेपछि गोल्ड बनाउने पार्ट सब्स्टेन्टियली भयो नि भयो अथवा गोल्डले बनाएको पनि त्यो पनि गोल्डले परिहाल्यो अर्नामेन्ट्स गहनाहरू ढिक्का छ भने प्लेट छ भने त्यस कोइनहरु छ भने सबै गोल्डले सबै हाल्यो सिमिलरली सिल्भरको पनि सेम छ ढिक्का प्लेटहरु सबै सिल्भर जे भन्छ सिल्भरमा राखिएको छ र बैंक भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझिन्छ भनिएको छ owner in relation to the any securities includes भनेपछि को चाहिँ ओनर हुन्छ सेक्युरिटीजको a person who has the right to sell, dispose and transfer the securities. A person who holds the securities in his or her name, or a person who obtains dividends or interest of the securities on behalf of him or her on the other person, or a person who has any right in the securities, the securities are held in trust, or the dividends or interest are deposited into any trust fund. A person who has the right to operate or cancel or alter that trust and any terms thereof with or without consent of any other person, or a person who has the right to control the investment of the trust money. So question पनि आएको छ owner in relation to the securities भनेलाई चाहिँ सर्टमा आउँदाखेरि चाहिँ को हो भन्दाखेरि जसले चाहिँ राइट को सेल डिस्पोज गर्ने राइट छ जसले चाहिँ आफ्नो नाममा चाहिँ यो होल्ड गरेको छ जो डिभिडेन्ड इन्ट्रेस्ट पाउने चाहिँ आफ्नो अधिकार उसको रहेको छ त्यसैले राइट टु सेक्युरिटी एन्ड ट्रस्ट फन्डको चाहिँ ट्रस्टीको चाहिँ उसले चाहिँ डिभिडेन्ड चाहिँ डिपोजिट गर्ने ट्रस्ट उसको हातमा छ उसको राइट छ अनि अपरेट गर्ने चाहिँ कुनै ट्रस्ट अपरेट गर्ने छ उसलाई कन्सेन्ट चाहिने लिनुपर्ने छ कन्ट्रोल उसकोमा छ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ ओनर इन रिलेसन टु द एनी सेक्युरिटिजको हकदारको रूपमा चाहिँ उसलाई चाहिँ यस डेफिनेसन गरेको छ क्वेसनमा आइरहेको छ
त्यसपछि सेक्सन 2A मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्भेस्टिगेसन अफिसर मिन्स इन्भेस्टिगेसन अफिसर डिजिनेटेड पर्सन टु सेक्सन 11A 11A जुन पर्सनलाइज डिजिनेट गरिन्छ त्यो अनुसारलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेसन अफिसरको रूपमा चाहिँ यहाँ चाहिँ बयान गरेको छ सेक्सन 2N मा जाम त्यसमा छ पर्सन रिसाइडिङ इन नेपाल नेपालमा बस्ने मान्छेलाई चाहिँ मिन्स कुनै पनि व्यक्ति सिटिजन नेपाल अदर देन सिटिजन नेपाल हु इज रिसाइडिङ आउटसाइड अफ नेपाल फर पिरियड एक्सिडिङ द पिरियड स्पेसिफाई द ब्याङ्कले भनेको टाइम पिरियड भन्दा चाहिँ बढी बस्ने मान्छे बाहेकको चाहिँ मान्छे सिटिजन नेपाल हो भनेको छ अब नन जिम्ली सिटिजन रिसाइडिङ नेपाल हो ब्याङ्क फर द पर्सन एक्सिडिङ द पिरियड स्पेसिफाई द ब्याङ्क बाई पब्लिसिङ द ब्रोडकास्टिङ नोटिस कोर्स अफ इम्प्लोइमेन्ट ट्रेड अर बिजनेस गएपछि नेपाली हु इज नेपालमा बसेको छ रिसाइडिङ नेपाल पर्सन एक्सिडिङ भन्दा बढी चाहिँ नेपालमा बसेको छ भनेर कुनै ब्याङ्कले चाहिँ त्यसलाई पब्लिस गर्छ कामको होस् व्यवसायिक अथवा कुनै कारणले गर्दा बस्छ भने त्यसलाई पनि यो चाहिँ पर्सन रिसाइडिङ इन नेपालमा चाहिँ अन्तर्गत पर्छ पछि त्यसको अपोजिटमा रहेको छ पर्सन रिसाइडिङ आउटसाइड नेपाल मिन्स जुन रिसाइडिङ छ त्यसको चाहिँ अपोजिट जोड्छ त्यो चाहिँ पर्सन रिसाइडिङ आउटसाइड नेपाल भइहाल्यो अब जाउँ सेक्सन 3 मा यो पनि वान अफ द इम्पोर्टेन्ट सेक्सन अन्डर पर्दछ सो यसमा चाहिँ लाइसेन्स टु बी अपडेट टु क्यारी अन फरेन एक्सचेन्ज ट्रान्जेक्सन कारोबार गर्नलाई लाइसेन्स लिने छ भने त्यसलाई चाहिँ के प्रक्रियाहरू छ भनेर चाहिँ विस्तृत रूपमा सेक्सन 3 मा एक्सप्लेन गरेको छ सशर्त हेरौँ अ पर्सन परफर्मिङ कमर्सियल एक्सचेन्ज सेल obtain a license from bank सुरुमा त लाइसेन्स लिनुपर्छ भनेर अनिवार्य गर्यो त्यसपछि छ सेल मेक एप्लिकेसन भन्यो एकोमेन्ट बाइ द डिटेल्स स्पेसिफाई भएको चाहिँ लाइसेन्स लिनलाई चाहिँ एप्लिकेसन दिनु पर्यो अनि एप्लिकेसन दिइसकेपछि जुन एप्लिकेसन पर्यो द ब्याङ्क्स मेक नेसेसरी इन्क्वायरी टु द म्याटर त्यसमा चाहिँ के कुरा चाहिँ हुनुपर्ने कुरा स्पेसिफिक क्राइटेरिया अनुसार छ कि छैन इस्यु कन्सर्न पर्सनहरूले चाहिँ कन्सर्न क्यालिकल के गर्न पाउने हो कि होइन स्पेसिफाई द टाइप अफ लिमिट टाइपको कुन टाइपको दिने कुन कति लिमिट दिने कति एक्सचेन्ज ट्रान्जेक्सन द पिरियड फर क्यारिङ द ट्रान्जेक्सन एन्ड अदर टर्म्स अरू टर्म्सहरू के हुनुपर्ने टोटल्ली चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ डिटर्माइन गर्दछ र त्यो चाहिँ उसलाई चाहिँ छ कि छैन भनेर चेक गर्दछ द ब्याङ्क मेबी चाहिँ किम्नेसियर अर्डर डिरेक्टिभ पनि दिन सक्छ लाइसेन्सीलाई इन्ट्रोड्युसन द रेगुलेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने फर एक्जाम्पल कसरी हुनुपर्छ भनेर चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ टाइममा उसलाई रेगुलेसन म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छ अनि चाहिँ डेली लाइसेन्स टु एभोइड द बेस्ट अर्डर द ब्याङ्क भन्ने कुरा सबै पालना गर्नुपर्ने चाहिँ लाइसेन्सीको चाहिँ बाध्य उसको चाहिँ ड्युटी रहनेछ लाइसेन्स ब्याङ्क सेल पे द ब्याङ्क सच एनुअल फिज एन्ड डिपोजिट पनि दिनु पऱ्यो ब्याङ्कलाई द ब्याङ्क क्यान्सल पैसा एनुअल फी तिरेन भने डिपोजिट गरेन डिपोजिट एनुअल फी र डिपोजिट राख्नुपर्ने राखेन र एनुअल फी तिर्नु पनि तिरेन भने कुनै बेला क्यान्सल सस्पेन्ड गर्न सक्छ उसको लाइसेन्स छ डिफेन्ट पर्सन कम्पनी खण्डर एलाइस द प्रोभिजनल पटके जस्तै अब एक वर्षको लागि मात्रै चाहियो एक पटकको लागि मात्रै चाहिने एउटा मात्रै कारोबार गर्नु पनि त्यस्तोहरू छ भने त्यो ब्याङ्कले चाहिँ प्रोभिजनल लाइसेन्स चाहिँ इस्यु गर्न सक्छ स्याम्पल क्वेसन आउनु सक्छ वाट आर द प्रोसेस अफ द अब्टेनिङ लाइसेन्स टु क्यारी एन्ड फरेन एक्सचेन्ज ट्रान्जेक्सन पर्सेन्टेज फरेन एक्सचेन्ज रेगुलेसन 2019 भनेर आउँछ र क्वेसनको चाहिँ एन्सर दिँदा चाहिँ सेक्सन 8 लाई कोड गरेर सेन्स ल्याउन सकिन्छ अन्डर सेक्सन 3A को पावर अफ द ब्याङ्क टु टेक एक्सन्स ब्याङ्कले के कारबाही चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छ भन्दाखेरि इफ लाइसेन्स फेल्स टु अभोइड द अर्डर एन्ड डिरेक्टिभ अफ द ब्याङ्क अघि जुन अभोइड गर्नुपर्ने भन्ने त सेक्सन 3 मा थियो त्यो यदि सेक्सन 3 ले चाहिँ अभोइड गरेन भने 3A अनुसार चाहिँ के हुन्छ टेक एनी अफ द फलोइङ रहेछ ए मध्ये यहाँ ABCD चाडा मध्ये कुनै पनि चाहिँ कुनै पनि काम एक्सन चाहिँ लिन सक्छ जस्तै टु एडमोनिस भनेको वार्न गर्नु रिप्रिमेन्ड गर्नु ल यस्तो गर्नु भएन यस्तो गरिरहेछ भनेर चाहिँ रिप्रिमेन्ड गर्न सक्छ वार्निङ गर्न सक्छ र अर्को चाहिँ बिमा टु इम्पोज रेस्ट्रिक्सन अन एनी अर अल अफ द फरेन एक्सचेन्ज ट्रान्जेक्सन कुनै काममा चाहिँ रेस्ट्रिक्सन लगाइदिन सक्छ कि यो फरेन एक्सचेन्ज तिमी चाहिँ अब गर्न पाउँदैनौ यति काम गर्न पाउँदैनौ भने कुनै किसिमको चाहिँ रेस्ट्रिक्सन चाहिँ ब्याङ्कलाई ठिक लागेको छ लाउन सक्छ र अर्को चाहिँ टु फर्फेट द क्यास डिपोजिट इन द ब्याङ्क टु मेक रिकभरी फ्रम द ग्यारेन्टी जुन क्यास डिपोजिट चाहिँ सुरुमा लाइसेन्स दिँदाखेरि राखिएको हुन्छ त्यो क्यास डिपोजिट चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ त्यो चाहिँ फर्फेट गर्न सक्छ त्यो ग्यारेन्टी चाहिँ उसले चाहिँ रिकभर त्यसबाट गर्न सक्छ अर्को चाहिँ डी टु सस्पेन्ड एन्ड क्यान्सल लाइसेन्स नै सस्पेन्ड क्यान्सल गर्न सक्दिने त्यो पनि भइहाल्यो अर्कै छ त्यो एक्सन गर्दाखेरि चाहिँ रिजनल अपर्च्युनिटी चाहिँ डिफेन्ड हिमसेल्फ गर्छ त्यो लाइसेन्सीलाई चाहिँ एउटा रिजनल अपर्च्युनिटी चाहिँ दिनु पऱ्यो के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अभोइड गर्न सकिएन
जुन मेरो कन्ट्रोलभन्दा बाहिर थियो अथवा लापरवाही थियो त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ हेरिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ ब्याङ्कले चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी दिनुपर्ने हुन्छ exam question आउँछ what are the actions to be imposed by the money changer who fail to abide by the order directive issued by the Nepal Rastra Bank Nepal Rastra Bankले चाहिँ मनी चेन्जर जसले चाहिँ रुल्स एक्सनहरू चाहिँ गरेर त्यसलाई के एक्सन लिन सकिन्छ भनेर क्वेसन आस्क गर्यो भने यो एक्टको सेक्सन 3 अनुसार चाहिँ यो कारबाही गर्न सक्छौँ भनेर यसलाई कोट गरेर एन्सर लेख्न सकिन्छ अब जाउँ सेक्सन 3B मा अदर प्रोभिजन टु द गभर्नेन्स एक्सन्स द प्रोभिजन सेल एक्टिभ ब्याङ्क पब्लिसिङ बाई के छ सबै कुरा चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ पब्लिस गरेर चाहिँ प्रोभिजन राखेर चाहिँ क्रिएट गरेर चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने सबै कुरा ब्याङ्कको चाहिँ एनआरबीको हातमा चाहिँ जिम्मा दिएको छ अब सेक्सन 4 मा चाहिँ प्रोसिजर क्यारिङ एन्ड फरेन एक्सचेन्ज ट्रान्जेक्सन फरेन एक्सचेन्ज गर्ने प्रोसेस चाहिँ के छ भन्दाखेरि विदाउट अब्टेनिङ पर्मिसन नलिकन अर्गन लाइसेन्स चाहिँ कसैले चाहिँ कारोबार गर्न मिलेन भनेर भन्यो अनि के भन्छ अर्को एट द रेट डिफ्रेन्ट एन्ड एक्सचेन्ज रेट स्पेसिफाइड कुनै चाहिँ नो लाइसेन्स अर एनी पर्सन अन द फरेन एक्सचेन्ज टाइम गिभन नेपाली चाहिँ कर 22% ब्याङ्कले तोकेको रेटभन्दा अरू रेटमा चाहिँ कारोबार गर्नु हुँदैन भनेर भनेको छ यसले चाहिँ होइन त अनि अर्को छ इफ एनी पर्सन अर्डर्स द फरेन एक्सचेन्ज फर एनी स्पेसिफिक पर्पज अर एनी टर्म्स द पर्सन स्याल नट युज सच फरेन करेन्सी फर एनी अदर पर्पज टु भायोलेट सच टर्म्स कुनै स्पेसिफिक पर्पजलाई लिएछ भने त्यसबाहेक अरूलाई युज गर्नु भएन इफ अप्टेन क्यान नट बी युज कन्सर्ट 100% स्पेसली ब्याङ्क एट द रेट भने 30 दिनभित्रमा जस्तो कुनै चाहिँ अब स्पेसिफिक पर्पजलाई लिएर युज गर्दैन भने त्यो 30 दिनभित्रमा त्यो ब्याङ्कलाई चाहिँ एउटा स्पेसिफिक रेटमा चाहिँ ब्याङ्कलाई अथवा लाइसेन्सी पर्सनलाई चाहिँ त्यो चाहिँ सेल गरिहाल्नुपर्छ भनेर भन्यो If any person operates the foreign to import any goods into Nepal doesn't import गर्ने भनेर भन्यो तर इम्पोर्ट गरेन विदिन रिजनेबल टाइम पिरियडमा कुनै एउटा स्पेसिफिक भ्यालुमा फरेन एक्सचेन्ज अब्टेन गरेको थियो Salvation shall be deemed to fail to use the foreign exchange so obtained in the purpose of the following terms. यसले चाहिँ भनेको टाइममा चाहिँ इम्पोर्ट गरेन टाइम पिरियडभित्र भनेको रेटमा चाहिँ भनेको भ्याल्युमा चाहिँ गर्न सकेन भने उसले चाहिँ फरेन एक्सचेन्जको चाहिँ उचित भनेको चाहिँ युज चाहिँ गरिएन फुलफिल भएन उसको टर्म्सहरू भनेर चाहिँ ब्याङ्कले बुझ्नेछ यो अनुसार चाहिँ भने 4A मा जान्छु प्रिटेन्ड टु द फरेन एक्सचेन्ज अब्टेन्ड बाई सिटिजन अफ नेपाल कोही नेपाली सिटिजन छ उसले चाहिँ कुनै फरेन एक्सचेन्ज चाहिँ प्राप्त गरेछ भने त्यसलाई चाहिँ के प्रोभिजनहरू छन् त भन्दाखेरि प्रोभिजनलिटी स्पेसिफाई गर्न सिटिजन सेल बी एक्सेप्टेड बाई द ब्याङ्क पोलिसी सुरुमा के छ ब्याङ्कले जे चाहिँ स्पेसिफाई गर्छ त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्यो अनि त्यसपछि if citizen who has earned foreign exchange or made investment from the foreign exchange during his or his stay in the foreign exchange sell and distribute the foreign exchange in or make invest or the foreign exchange in the foreign invest even after returning to Nepal except in the conditions set by section 6 the such citizen may keep such foreign exchange in or make investment thereof the foreign country may give information thereof to the bank भनेपछि त्यहाँ कुनै कमाइएको छ भने त्यसमा लगानी गर्न त्यहाँ कमाइकोबाट लगानी गर्न पाइयो त्यसको इन्फर्मेसन चाहिँ ब्याङ्कलाई दिनु पर्यो सेक्सन त्यो पनि सेक्सन 6 को एक्सेप्ट कन्डिसन्स बाहेक चाहिँ यसमा चाहिँ फेरि त्यसपछि हामी जाउँ 4 को B मा पेमेन्ट फर द सेल अफ द गुड्स एन्ड प्रोभिजन अफ द सर्भिसेस टु द फरेनर फरेनरलाई चाहिँ हामीले सेल अफ गुड्स र प्रोभिजन सर्भिसेस दिँदाखेरि चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि intake the payment of the person from a company or government in Nepal at for the sale of any goods or provision of any services to any foreign person, firm, company or body such as the payment shall be taken into convertible foreign currency except as otherwise provided bank policy in the workers in the notice. यसले चाहिँ सिम्पल तर इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्यो भन्दाखेरि कन्भर्टेबल फरेन करेन्सीमा नै पेमेन्ट लिने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सामान अथवा सर्भिस चाहिँ फरेनलाई चाहिँ हामी दिनुपर्ने छ त्यो अघि हामीले पढाएको थियौँ कन्भर्टेबल फरेन करेन्सी भनेर जुन 21वटा लिस्ट चाहिँ अहिले चाहिँ हाल एनआरबीले टाइम टाइममा पब्लिस गरिरहेको हुन्छ त्यसैकोमा चाहिँ पेमेन्ट हामी लिन्छौँ भन्नु पर्यो र त्यसरी नै अगाडि काम गर्नु पर्यो हो अब छ सेक्सन 5 रेस्ट्रिक्सन अन इम्पोर्ट अर एक्सपोर्ट अर इम्पोर्ट अफ द सर्टेन करेन्सी एन्ड बुलियन
सर्टेन करेन्सी रेस्ट्रिक्सन चाहिँ एक्सपोर्ट इम्पोर्टमा चाहिँ लाउने भन्ने कुरा छ। यो भनेको गभर्नमेन्ट नेपाल मे इस्यु नट नोटिफिकेसन इन द नेपाल गजेट, नेपाल गजेटमा गभर्नमेन्टले लाएर रेस्ट्रिक्ट गर्न सक्छ इम्पोर्टिङ एन्ड सेन्डिङ सर्टेन टाइप एभरेज करेन्सी अथवा फरेन करेन्सी चाहिँ रेस्ट्रिक्सन लाउनु सक्छ। यो बाहिर चाहिँ लानु पाउँदैनौँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्न पाउँदैनौँ भनेर चाहिँ लाइसेन्स नलिकन स्पेसिफिक अर्डर गरेर लाउन सक्छ भन्ने कुरा भयो। नो पर्सन विदाउट अब्टेनिङ द लाइसेन्स क्यान सेन्ड अर क्यारी फरेन एक्सचेन्ज एक्सेप्ट currency obtained from the license outside the area of Nepal, provided that the government Nepal license will issue an order to execute any foreign exchange of such restriction. कारबार गर्न पाउँदैन, तर गभर्नमेन्ट नेपालले चाहिँ गजेटमा चाहिँ इस्यु गरेर केहीलाई चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज चाहिँ रेस्ट्रिक्सन चाहिँ खुला गर्न सक्छ, कारबार गर्न सक्छ भन्ने कुरा भयो। सेक्सन 7 मा पावर अफ गभर्नमेन्ट टु obtain the foreign exchange। यो चाहिँ यो पनि एउटा सिम्पल तर भेरी इम्पोर्टेन्ट सेक्सन रहेको छ। इन इभेन्ट अफ फरेन क्राइसिस ड्यू टु द इकोनोमिक एन्ड मोनिटरी क्राइसिस इन द कन्ट्री, अनि क्राइसिसको सिचुएसनमा छ भने गभर्नमेन्टको नेपालले चाहिँ जोसँग चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज छ, ओनर अफ फरेन एक्सचेन्जलाई चाहिँ टु प्रोड्युस अर कज टु बी प्रोड्युस द पर्सन हु हेज द फरेन एक्सचेन्ज स्पेसिफाइड इन नोटिस द नेम, गभर्नमेन्ट हेज टु अथोराइज द ब्याङ्क अन द बिहाफ फर द सेल एट द रेट डिटर्मिन्ड बाई द ब्याङ्क। ब्याङ्कले चाहिँ तोकेको रेटमा चाहिँ गभर्नमेन्ट नेपालले चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज छ, अहिले देशको क्राइसिसको स्थिति छ, जो तपाईँले चाहिँ यति रेटमा चाहिँ सेल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अर्डर गर्न सक्छ। यो सेक्सनले गभर्नमेन्टले त्यो पावर दिएको छ। To transmit the rightly by the person who has the right to transfer the title to foreign exchange specified by the other person in the name of the government by receiving the value of the set at the determined by the bank, provided the government may using the order exempt any person class from such order and order। यसले फरेन एक्सचेन्जको मात्र कुरा गरेन, यसले राइट टु ट्रान्सफर द टाइटल अफ द फरेन एक्सचेन्ज। यदि कुनै चाहिँ तपाईँलाई फरेन एक्सचेन्ज चाहिँ तपाईँको राइट छ भने त्यो राइटको पनि ट्रान्सफर तपाईँलाई गभर्नमेन्टले गर्न सक्छ, त्यो नै एउटा डिटर्मिन्ड बाई द ब्याङ्क भन्ने भइहाल्यो। प्रोभाइडेड कसैलाई चाहिँ एक्जाम्प्ट पनि गर्न सक्छ गभर्नमेन्टले। This section shall not apply to the foreign exchange obtained by the in-person license for only purpose of by obtaining the permission of the bank। पर्मिसन ब्याङ्क लाइसेन्सहरू छ भन्दा पनि एउटा कामै त्यही हुन्छ, फरेन बाइसेल गर्ने एउटा कारबार त्यही हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ यो सेक्सन डजन्ट चाहिँ अप्लाई, शाल नट अप्लाई भनिदिएको छ। अर्को चाहिँ सेक्सन 7 मा चाहिँ ड्युटी अफ पर्सन हु हेभ सोर्स अफ फरेन source to obtain foreign exchange। No person who has the right to obtain any foreign exchange outside Nepal or obtain payment in the Nepalese currency shall without obtain a permission of the bank to do any act impeding payment or delaying payment of such a foreign exchange or Nepalese currency। कुनै foreign currency right भएको मान्छेले चाहिँ त्यो पेमेन्टलाई चाहिँ डिले गराउने चाहिँ काम गराउनु आउँदैन, राइट छैन भने। If a person is violates section 1, the bank may give such direction to its signature to a person to obtain the project or effect payment on them। यदि त्यस्तो डिले गरेर छ भने चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ ल तुरुन्त पेमेन्ट लिइहाल्नु, चिज लिइहाल्नु भनेर चाहिँ अर्डर गर्न सक्छ। सेक्सन 8 लेखेको ड्युटी अफ इम्पोर्टेन्स, इम्पोर्टरको ड्युटी के छ त अब? If the important goods and person in the company foreign exchange opening related LC खोलिएको छ भने उसले चाहिँ टाइम स्पेसिफाइड ब्याङ्कले कति भनेको छ, अब 11 महिना 12 महिना भने 6 महिना भने त्यो भित्रमा चाहिँ इम्पोर्ट गरेर सबमिट ब्याङ्क डकुमेन्ट सबमिट गरिसक्नुपर्छ। द टाइप अफ फरेन एक्सचेन्ज पेड टु बी इम्पोर्ट एन्ड पोजिसन भ्याल्यु स्पेसिफाइड, त्यो गर्दाखेरि कुन टाइपको फरेन एक्सचेन्ज युज गर्ने इम्पोर्ट पेमेन्टको लागि र यसको प्रक्रियाहरू के रहन्छ त्यो पनि यहाँहरूले भनेअनुसार नै गर्नुपर्छ भनेर। एक्चुअली त प्रायः त एप्रुभल अफ द ब्याङ्क अप्रुभ पाउनुभन्दा अगाडि इम्पोर्टर सेल मेक इम्पोर्टर टु डिक्लेयर इन द एलसी consonance with the pricing condition set forth provided that in the amendment the later grade nothing shall be bar importing the goods on the amended price and quantity। prior अबुलो केस बाहेकमा इम्पोर्टर सेल मेक इम्पोर्ट अफ द गुड्स लेटर जति जे छ प्राइसमा चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ एलसीमा छ त्यो अनुसार ल्याउनु पर्नेछ र यदि चेन्जेस छ भने त्यसको चाहिँ
त्यसको चाहिँ पहिले नै चाहिँ हामीले चाहिँ चेन्जेस हुनेवाला छ है भने चाहिँ हामीले त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी चाहिँ ब्याङ्कलाई फेरि तुरन्त दिइहाल्नुपर्ने छ चेन्जेस भएको केसमा फेरि inability to create commercial bank any person guaranteed likely transaction such involves misappropriation or deflection of foreign currency in matters contained in the prevailing law. Punishment shall be impact be imposed also on the person from company who has the funds guarantee and been directly indirectly involved in the transaction of misappropriation or deflection of foreign currency. यदि विदेशी मुद्राको चाहिँ कुनै अपचलन हुने थपकड हुने चेन्जेस गराउने चाहिँ त्यस्तो काम भएको छ भने पर्सन फर्म कम्पनी चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी दिने पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ इन्भल्भ हुनेलाई पनि चाहिँ कारवाही चाहिँ हुन्छ है भन्यो नलेज कन्टेन्ट द एल्सवेयर द प्रोसिजर अफ द इम्पोर्ट अफ नलेज एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी पेमेन्ट सेल बी एज ब्याङ्कले तोके अनुसार कुनै पनि ज्ञान तथा सूचना सम्बन्धी चाहिँ त्यसको पेमेन्ट चाहिँ ब्याङ्कले तोकेको अनुसार प्रक्रिया अनुसार नै त्यसको चाहिँ आयात गरिन्छ भन्ने भयो import shall make actual invoicing. The import shall not do any act conforming thereto and act pertaining thereto. Actual invoicing गर्नुभयो त्यो तफुटबाट गर्ने होइन है यहाँबाट भन्यो अर्को छ 9 मा चाहिँ पेमेन्ट अफ प्राइस अफ द एक्सपोर्टेड गुड्स एक्सपोर्टेड भएको गुड्सको पेमेन्ट कसरी गर्ने भन्दाखेरि नेपाल प्रोहिबिट एक्सपोर्टेड गुड्स चाहिँ नेगेटिभ पहिला सुन्नु के छ प्रोफिट गर्न सक्छ सर्टेन गुड्सहरू चाहिँ अब यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट नै नगर्ने भनेर जस्तै परिमाण क्वान्टिटीको लागेको छ धान चामल चिनी गहुँमा त्यस्तो चाहिँ प्रोभिजन आउन सक्छ गभर्मेन्टले भन्ने कुरा भयो र चाहिँ त्यसो नेसेसरी रुल्स डिस्ट्रिब्युट डाइरेक्टिभहरू कन्सल्टेसन चाहिँ ब्याङ्कले गर्न सक्छ भन्यो टु रिसिभ द पेमेन्ट अफ द भ्यालु एक्सपोर्टेड गुड्स अब पेमेन्टको एक्सपोर्ट गरेको गुड्स पेमेन्ट चाहिँ कसरी चाहिँ गर्ने अथवा के त्यसको चाहिँ के प्रोभिजन छ त भन्दाखेरि shall be have to declare before the customer or fisher that he or she shall bring the payment of the declared value within the period time. यदि सुरुमा डिक्लेयर गर्दै यदि कामको एक्सपोर्ट गर्दैछु भनेको त्यो कुरा चाहिँ विथिन स्पेसिफिक टाइम पिरियडमा चाहिँ त्यसको पेमेन्ट चाहिँ ल्याइसकेको चाहिँ हुनुपर्छ डिक्लेयर गरेर पेमेन्ट चाहिँ ल्याइसक्नुपर्छ भन्ने कुराले भन्यो if the occurs condition to receive the payment in the excess or less than the value declared in the declaration of the form receiving the payment the export will submit the application कुनै चेन्जेस भयो भ्यालुमा पेमेन्टमा तलमाथि भयो भने ब्याङ्कले चाहिँ त्यसको चाहिँ आफ्नो एप्लिकेसन त्यो चेन्जेस भएको छ है भन्ने कुरा चाहिँ फ्याक्ट चाहिँ मैले भनिदिइहाल्नुपर्छ त्यो ब्याङ्कले चाहिँ पर्मिसन दिन्छ ल ठिकै छ यसमा चाहिँ यो कमी घट भएको कारणले चाहिँ उसलाई चाहिँ ठिक लाग्यो भने चाहिँ मात्र चाहिँ चेन्जेस गर्न पर्मिसन दिन सक्छ The export doesn't receive the payment of the price exported goods within the lifespan, so shall be deemed to has been violated this act. What is the भनेको टाइममा लिमिटमा चाहिँ अब पेमेन्ट चाहिँ प्राप्त गरेन भने चाहिँ यो एक्टको चाहिँ भायोलेसन गर्यो भनेर चाहिँ बुझिन्छ Does it contain the sufficient knowledge for some establishment of the bank setting of the regional region to being failed to receive the exported goods within the bank? If the bank satisfied that the concern may issue the order to concern setting of the next period. अनि उसले खोजेको टाइम पिरियडमा चाहिँ भनेको ब्याङ्क टाइम चाहिँ ल्याउन सकेन भने ब्याङ्कलाई जुन हामीले चाहिँ एप्लिकेसन दिन्छ त्यो ब्याङ्कको एप्लिकेसन अनुसार चाहिँ सेटिस्फाइड भयो भने उसको टाइम पिरियड चाहिँ चेन्ज गरेर अथवा कति टाइम थप्ने गर्ने चाहिँ ब्याङ्कले त्यो अनुसार अगाडि बढाउन सक्छ त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ टु ब्रिङ द पेमेन्ट एकदम प्रिय अलरेडी सर्ट अब सामान्य बिचिसकेको छ भने त पेमेन्टलाई तुरन्त ल्याउनलाई भन्नुभयो यदि कुछ नसोल्ड बेचेको छैन भने टु ब्रिङ द पेमेन्ट बाई सेलिङ द डेम एन्ड रिटर्निङ ब्याक गुड्स अफ द नेपाल यदि सामान बेचेको छैन भने त अब सामानलाई बेचिदियो अथवा सामानै फिर्ता लिएर भन्न सक्ने भयो provided if the application has been submitted to the bank setting out that the general region of the being unable to bring the payment through exported goods due to the uncondition of the beyond of the control exporter, the bank may upon the holding necessary examinations give concession not to return back such goods or the bring payment fully or partially. त्यस बाहेक चाहिँ यदि चाहिँ त्यो अवस्थाहरू जुन चाहिँ एक्सपोर्टरको चाहिँ कन्ट्रोलभन्दा बाहिर आफ्नो क्षमता जस्तै अब प्राकृतिक कुरा हुनसक्छ अथवा कुनै इकोनोमिक ठुलो इस्यु हुन्छ जुन चाहिँ एक्सपोर्टरको कन्ट्रोलमा छैन भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ अब यसरी एक्जामिनेसन गरेर त्यसमा चाहिँ अब ठिकै छ त्यसो ल्याउनु नसकिन्छ भने सामान नल्याउनु सकिन्छ त्यसले पार्सली पेमेन्टहरू अथवा फुल्ली पार्टली पेमेन्टहरू चाहिँ ल्याउने व्यवस्था चाहिँ ब्याङ्कले मिलाउन सक्छ If bank desires to have certified the consent that the payment of the price declared in the declaration form shall be made within the prescribed time period and more, it may cause the submission of the agreement and other evidence related to the same concluded between the exporter and the foreign buyer. यदि चाहिँ
Designer certify the consent that the payment price declared in the declaration form shall remain within the prescribed parameter mode. Submission agreement between the related the company between exporter र foreign buyer जसले चाहिँ foreign buyer चाहिँ त्यो बीचको चाहिँ अग्रिमेन्टमा चाहिँ चेन्जेस भएको अथवा प्राइम पिरियडको चेन्ज के छ त्यो पेमेन्ट डिक्लेयर गरेर चाहिँ कन्सेन्ट चाहिँ छ भनेर चाहिँ सर्टिफाइड चाहिँ गराउनु चाहिँ ब्याङ्कलाई आवश्यकता पर्छ ब्याङ्कले गराउँछ त्यो पनि It may issue to order relation to all particulars practical goods to be exported all and particularly in order to manage the provision to receive the payment of total value. Order bank key or these some type of particular type of goods to be exported all or any particulars in order to manage the provision to receive the payment of total goods of the extracted goods. Key or something the extracted the goods had to be received through the means letter of credit and other means. Bank letter of credit पढाइ एलसी बाट गराउन सक्छ अथवा चाहिँ तोकिएको यो मिन्सबाट चाहिँ पेमेन्ट रिसिभ गर्नु पर्यो भनेर गर्न सक्छ सर्टिफाई covenanting that the price as declared by the declaration of the firm as referred to section 1 is the real price of the export. It is required to submit the said declaration of the firm, the authority and institution as prescribed by the bank. Of the certified garaउने पार्टमा पनि declaration form चाहिँ जुनसँग रिलेटेड कुरा चाहिँ इन्स्टिट्युसन छ त्यसैबाट चाहिँ गराएर लिएर आऊ भनेर चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ तोक्न सक्छ Those and contain the condenser, the procedure of the export of knowledge and information is a same procedure of knowledge or information payment para again by value. This was an article describe the procedure of the receipt of the payments of the export. Is could say personal question on that describe the procedure of the receipt of payments of exported goods as a foreign say. Do your own अनुसार चाहिँ कसरी चाहिँ एक्सपोर्ट गरिएको गुड्स हरुको चाहिँ रिसिभ गर्ने प्रक्रिया के छ भनेर सोध्न सक्छ यसले एज पर सेक्सन 9 ए भनेर यहाँ हामीको जुन भर्खर डिस्कस गरेको सेक्सन 9 का कुराहरुलाई नै हामीले चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ अर्को जुन सेक्सन 9 बी मा एक्ट्स नट टु बी डन बाइ एक्सपोर्टर एक्सपोर्टरले गर्नै नहुने कामहरु के छ भन्दाखेरि टु रिसिभ द पेमेन्ट अदर मोड एक्सेप्ट बाइ द प्रेस्क्राइब भनेको भन्दा बाहिर तरिकाले चाहिँ पेमेन्ट लिनु भएन डिले गरेर पेमेन्ट लिनु भएन टु डु एन एक्ट अर्डर टु रिसिभ द पेमेन्ट टोटल भ्यालु पूरा मूल्य भ्यालु घटाउने सम्बन्धी अथवा चेन्ज गर्ने खालको त्यो काम गर्नै भएन टु डु एन एक्ट डिफाइन रियल इन्भोइसिङ अथवा रियल इन्भोइसको चाहिँ चेन्ज गरेर त्यहाँबाट गर्ने इन्भोइसिङमा नि फरक पार्ने कुरा गर्नु भएन यसमा चाहिँ क्वेसन कसरी आएको छ आउने छ भने चाहिँ स्याम्पल क्वेसन का छ ABC company or garment exporter makes arrangement to receive the payments from the LX company, a United Kingdom based firm for the garments exported after the month than that of the prescribed time limit. Prescribed time limit भन्दा चाहिँ ढिलो हुने गरेर चाहिँ export after a month then export ढिलो गर्दै म्हणजे पेमेन्ट एक्सपोर्ट ढिलो हुने भयो अर्को क्वेसन हुन्छ what are the restriction imposed by the foreign exchange regulation against the exporter कसरी चाहिँ अब एक्सपोर्टलाई कसरी रेस्ट्रिक्सन के लागेको छ नट टु बी डन हैन यो भने भइहाल्यो एजमेन्ट टु रिसिभ द पेमेन्ट अफ द एलएक्स कम्पनी विथ द गार्मेन्ट्स एक्सपोर्टेड फ्रम आफ्टर द मन्थ दैट प्रिस्क्राइब्ड लिमिट टाइम लिमिट गरेको नि नट टु यो गर्नु भएन भने फरक छ अनि यसलाई चाहिँ अन्डर सेक्सन 9 बी अनुसार नै हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यसको देयरफोर एबीसी को चाहिँ एक्सन जस्टिफाइड छैन भन्ने भयो चाहिँ त्यस्तो डिले गर्ने हैन अब त्यसपछि जाउँ 9 सेक्सन सी मा restriction on the making the receiving payment restriction लाउने using to make the payment and can a person residing outside Nepal बाहिर मान्छेलाई चाहिँ पेमेन्ट एनी क्यान पेमेन्ट गर्छ त्यसलाई रेस्ट्रिक्सन लागेको हुन्छ to draw accept or negotiate any negotiable instruments promissory notes or accept any loans as a manner to create transfer the rights to receive the payment in favor of such other person कुनै लोन्सहरुको promissory notesहरुको ड्रहरु गर्नु पनि पाइएन त्यो रेस्ट्रिक्सन छ to make payment and kind of person I order on behalf of the person residing outside Nepal र बाहिर मान्छेले कुनै चाहिँ पेमेन्ट कुनै पनि किसिमको पेमेन्ट चाहिँ बिहाफ म गर्छ भने त्यो पनि रेस्ट्रिक्सन छ त्यसपछि चाहिँ सेक्सन 10 रेस्ट्रिक्सन on export of transmission of the securities to export the securities to any place outside Nepal भन्दा बाहिर चाहिँ सेक्युरिटीजहरु लान चाहिँ त्यो रेस्ट्रिक्सन छ ट्रान्सफर to any person बाहिर ब्याङ्कलाई ट्रान्सफर गर्ने रेस्ट्रिक्सन छ to any person residing outside for that earning use of control by the person other purpose कुनै चाहिँ अर्निङ को लागि युज अफ द कन्ट्रोल दिनको लागि त्यो पनि रेस्ट्रिक्सन छ
हैन ट्रान्समिसन भन्ने चाहिँ इन रिलेसन टु एनी सेक्युरिटी इन्क्लुड्स ट्रान्समिसन मेड इन फर्म अफ लोन सेक्युरिटी लोन सेक्युरिटी चाहिँ ट्रान्समिसन गरेकोलाई ट्रान्समिसन भनेर चाहिँ बुझिन्छ भनेको छ है त्यसपछि चाहिँ अर्को 10 रेस्ट्रिक्सन अन इन्भेस्टमेन्ट हो यसले चाहिँ एकदमै खबर आइरहने कुरा सेक्सन हो यो चाहिँ investment make a person in a foreign country in accordance with the prevailing law. Such a person will make so investment by the bank policy. Foreign country मा चाहिँ foreign country मा चाहिँ कुनै इन्भेस्टमेन्ट छ भने चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ स्पेसिफाई गरे अनुसार हुन्छ भने चाहिँ प्रोवाइडेड नथिङ क्यान बी अर्डिनेन्स सच टिम टु अफ द इन्भेस्टमेन्ट मेड बाइ सिटिजन रिसाइडिङ अनुसार तर विदेशमा कमाइएको पैसाले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्छ भने गर्न पाउने हैन त्यहाँ बसे जति कमाइएको छ त्यो चाहिँ बेला चाहिँ लगानी गर्छु भन्दा लगानी गर्न पाउने भन्ने भयो अब यहाँको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट लगाएर चाहिँ विदेशमा गर्न पाइएन जस्तै एउटा स्याम्पल क्वेसन छ A case has been filed in Don, citizen of Nepal, based in earning rupees 10 lakh US. Stock his income was from the service of in the years 2022 to 2004. The judge argues the image that he did not bring the single dollar from his earnings to Nepal. Advice. यो चाहिँ कमाएको रहेछ उसले कमाएको चाहिँ नेपाल ल्याएन अब यसलाई चाहिँ के गर्ने यो कस्तो हुन्छ एडभाइस गर यिनीहरू डनको डिफेन्समा भने another foreign related to section 10 call as to take हेर्दा चाहिँ any Nepalese international while the foreign lands can make investment in the foreign land भने चाहिँ उहाँ कमाएको छ भने त्यही इन्भेस्ट गर्न पाउँछ नि त सो दिस लिगल प्रोभिजन from shall be provided he can so the investment were out of his earnings of the foreign land बाहिर कमाएकोबाट गरेको छ भने गरेको छ कमाएकोबाट चाहिँ इन्भेस्ट गरेको छ भने पाइयो भन्ने कुरा भन्यो provision relating to the lending and borrowing of the loan in foreign exchange actually in authorized accordance with the prevailing law the provision has that no person shall lend or borrow foreign exchange lend पनि गरौँ हैन foreign exchange गर्नु भएन उनले चाहिँ रोक्दियो 10B ले provision relating to the repatriation investment of and transfer the rights in foreign exchange foreign exchange चाहिँ के छ भन्दाखेरि the foreign investor who has got permission to make investment in securities in accordance with the prevailing law shall be intended to repatriate or send the following amount currency outside the bank उनीहरूले चाहिँ के गरेछ भने इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटी इन्भेस्टमेन्ट गरेर प्रफिट र डिभिडेन्डहरू बाहिर ल्याउन पाउने भन्यो द मेड फर लोन फेसिलिटीको रूपमा गरेर चाहिँ विदेशमा रिपार्टी गर्न पाउने भयो हैन त्यसका अर्को चाहिँ सिटिजन अफ नेपाल रिसेन्ट आउँछ नेपाल अब्टेन्स इन्भेस्टमेन्ट नेपाल फरेन सेज इन्टेग्रेटिभ फेसिलिटी सबसेक्सन 1 यो फेसिलिटी ल्याउन चाहिँ उसले चाहिँ पर्मिसन लिनुपर्ने भन्ने भयो ब्याङ्कको Such partition the financial may be sent to the basis of the amount to be set by the price of the value of the securities to the exchange account in case of the illicit securities. So on stock exchange को पनि चाहिँ तपाईको चाहिँ रिपार्टिसन अमाउन्ट कति गर्ने हो त्यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ सेट चाहिँ भ्यालु चाहिँ स्टक एक्सचेन्जले गरिसकेको चाहिँ एउटा चाहिँ डिटरमाइन गरेको प्रोबेबिलिटिजमा चाहिँ त्यस कसरी गर्ने इलिसिट नभएको केसमा ब्याङ्कले लिस्टेड भएको सेक्युरिटी एक्सचेन्जबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ कति गर्ने के गर्ने रिपार्टिसनको लागि फोरेन्सिक अमाउन्ट कति गर्ने त्यो चाहिँ त्यसको नोटिस लिइसकेको हुनुपर्ने भयो अब जाउँ फर्ममा द पेमेन्ट अफ द सच ट्याक्स एन्ड फिज एज टु बी पेड ट्याक्स र फी चाहिँ उसले पेमेन्ट गरिसकेको हुनुपर्ने छ भन्ने कुरा भयो हैन फरेन चाहिँ मे रिपार्टेड सेन्ड अमाउन्ट अब्रोड on technical fee and royalties as mentioned in the agreement अनुसार चाहिँ हुने भयो यसको चाहिँ टेक्नोलोजी फिजहरुको रोयल्टीहरुको says subsection C method the process to reparting the sending amount of the lieu of the sale of the air ticket and cargo air ticket र cargo केसमा चाहिँ के छ भन्दा by licensed foreign airlines their agent को operating in Nepal in any currency just shall be to the act of the Nepal Senate President bank ले तोकिए अनुसार हुन्छ यो पनि यो भन्दै and the contains with the section company making investment in Nepal currency but doesn't earn foreign currency shall be entitled to receive the given payment in a foreign currency in accordance with the section भनेर तोकिएको छ ल What fees are provided for investors to for repatriation of the foreign exchange under for Act 2002 यो चाहिँ अहिले 2019 भन्दा अलि बेटर नै हुन्छ ओके सेक्सन 11 चाहिँ पावर टु डिमान्ड स्टेटमेन्ट्स
गभर्मेन्टले चाहिँ अर ब्याङ्कले चाहिँ स्टेटमेन्टहरू चाहिँ माग्न सक्छ भन्ने भयो। डिजिटल इन्भेस्टिगेसन अफिसर अघि हामीले भनेको थियो, डिजिटल गभर्मेन्टले चाहिँ डिजिटल इन्भेस्टिगेसन अफिसर डिजिटल गर्न सक्छ। टु सर्च सस्पिसियस पर्सनलाई चाहिँ एटलिस्ट गेजेटेड सेकेन्ड क्लासको चाहिँ व्यक्ति भएर चाहिँ गर्न सक्छ र कुनै वुमन हुन्छ भने वुमनले नै गर्नु पर्यो होइन। सस्पिसियस छ, फरेन एक्सचेन्जेस छ भने त्यसलाई कस्टडीमा लिनुपर्ने, एटलिस्ट टु चाहिँ लोकल पर्सन हुनु पर्यो, त्यसलाई साइन पनि गराउनु पर्यो, सबै कुरा प्रिपेयर भइसकेपछि। र पावर टु स्टप एन्ड सर्च मोनिटर, कुनै भेहिकल छ त्यहाँ चाहिँ अब केही फरेन एक्सचेन्ज सम्बन्धी चाहिँ केही कन्ट्राभेसन एक्ट कन्ट्राभेसन भएको छ भने इन्भेस्टिगेसन अफिसरले चाहिँ गाडी रोकेर कुनै ठाउँमा र समयमा चाहिँ चेक जाँच गर्न पाउने भयो। त्यस कारण चाहिँ कुनै कुरा चाहिँ फरेन एक्सचेन्जको सम्बन्धी डकुमेन्ट फेला त्यसले कस्टडीमा लिनु पर्यो। र जाउँ अर्को चाहिँ 11 थियो पावर टु सर्च बिल्डिङ एन्ड प्लेस एन्ड ट्रान्जेक्सन। यो सर्च गर्ने कुरामा चाहिँ पनि सिमिलर अघि जस्तै such as concern doesn't receive notice, copy notice affix conscious notice affix गर्नु पर्यो र affix conscious will have to receive the notice दिनु पर्यो। जो नोटिस लिन मानेन भने चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा नोटिस एफिक्स गरेर बिल्डिङको प्लेसमा चाहिँ राखिदिने हो। त्यो राखिदिएपछि नोटिस पायो भने बुझिन्छ। र नोटिसको चाहिँ कसरी हिन्डरेन्स गर्छ अब्सर्भ गर्छ भने उसलाई चाहिँ अब स्यालेरी त्यो चाहिँ नोटिस चाहिँ अनुसार चाहिँ उसलाई चाहिँ बिल्डिङ छोड भन्ने हो। यो छोड्न मानेन भने एनी टाइम इज नेसेसरी फोर्स एन्ड ब्रेक थ्रु द डिमोलिसन इन अर्डर टु झाल ढोका तोडेर भए पनि त्यो सर्च गर्न सकिन्छ। डकुमेन्ट कस्टडी कुराहरू भइहाले। सेलिब्रेट द प्रेजेन्स अफ द विटनेस अफ द मेम्बर प्लेस डेभल कम्युनिकेसनको एटलिस्ट 2% लोकल पर्सन चाहिँ तपाईँको चाहिँ विटनेस राख्नुपर्ने कुरा भइहाल्यो। यो प्राय सबै विटनेस लिएर तोडफोड गर्ने कुराहरू त्यो सर्च गर्ने कुराहरूमा यिनै कुराहरू लगभग सिमिलर कुराहरू नै हुन्छन्। र त्यसपछि आउँछ पावर टु एरेस्ट गर्न कसले सक्छ बाई द अर्डर अफ द इन्भेस्टिगेसन अफिसरले चाहिँ गर्न सक्छ। र चाहिँ 24 घण्टाभित्र 24 आवर चाहिँ एक्सक्लुसिभ टाइम चाहिँ रिक्वायर्ड बाटो यात्राको बाहेक 24 घण्टामा चाहिँ उसलाई चाहिँ अथोरिटी कार्डमा चाहिँ पुऱ्याइसकेको हुनुपर्छ। र पावर टु होल्ड डिटेन्सन एक्जिक्युटिभ अथोरिटीले चाहिँ उसलाई चाहिँ 30 दिन ननागिकन 7 दिनसम्म चाहिँ 7 दिन राख्यो अनि फेरि थप्यो 7 दिन राख्यो फेरि थप्यो। एक्जिक्युटिभ अथोरिटीको चाहिँ निर्णयमा चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यतिसम्म डिटेन्सन राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। परमिसन टु डाइभल्जेन्स अफ द सिक्रेसी कसैले डाइभल्जेन्स अफ सिक्रेसी गोप्यताको भङ्ग गर्नु चाहिँ हुँदैन भन्ने छ होइन। भङ्ग गऱ्यो भने त्यति कारवाही हुन्छ। जहाँ चाहिँ एक्सेप्ट वेयर द डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाइ द प्रिभिलेज लले चाहिँ प्रिभिलिङ लले चाहिँ रिक्वायर गर्छ भने त्यहाँ दिनु पऱ्यो होइन, नत्र चाहिँ गर्नु भएन। सेल्फ टु हेभ लेबल्स र अथोरिटी अगाडि चाहिँ आफ्नो नोटिस दिँदा चाहिँ डाइभल्स गरेर चाहिँ हुँदैन, भङ्ग गरेर चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा भयो। टु सेल रिटेन फरेन एक्सचेन्ज एन्ड डकुमेन्ट टेकन इन्टु कस्टडी सिम्पली राख्नु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो। टु गिभ रिसिप्ट चाहिँ अब केही रिसिप्ट ल्याएको छ त्यो कन्सर्न पर्सनले रिसिप्ट दिनेले यो सामान चाहिँ हामीले आफ्नो चाहिँ डकुमेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ कस्टडीमा ल्याएको छौँ भन्ने कुरा भयो। सब्मिट रिपोर्ट यसको रिपोर्ट चाहिँ इन्भेस्टिगेसन अफिसर चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई चाहिँ प्रत्येक महिना चाहिँ सब्मिट गर्नु पऱ्यो। पावर अफ ब्याङ्क टु गिभ डाइरेक्सन फ्रेम लाइभ बाई ल एन्ड ब्याङ्कले चाहिँ यस्तो कुरा डाइरेक्सनहरू फ्रेम लहरू चाहिँ पाउन सक्छ। अन्डर सेक्सन गभर्मेन्ट अन्डर सेक्सन प्रेसिडेन्ट डाइरेक्टर गभर्मेन्टले दिन सक्ने भन्ने कुरा नै भयो। अझ सेक्सन 13 मा प्रोभिजन टु इन्टर्निङ इन्टु कन्ट्र्याक्ट इन कन्ट्राभेन्सन अफ द प्रोसिजर अफ दिस एक्ट यो एक्टलाई चाहिँ बाध्य एक्टसँग चाहिँ बाजी नै हुने गरी कुनै पनि कन्ट्र्याक्टहरू चाहिँ गर्नु भएन भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि चाहिँ इन्सपेक्सनको कुरामा चाहिँ अब गभर्मेन्ट नेपालले इन्सपेक्ट गर्न सक्छ बुक्स अफ अकाउन्ट्सहरू भनेको लाइसेन्सीहरूको होइन, इच लाइसेन्सीहरूको चाहिँ बुक्स पुरा मजाले गर्न सक्छ। इम्प्लोइ डिजिनेटिङ टु मे रिक्वायर इच लाइसेन्स इन्हेरिजेन्ट डाइरेक्टर कन्सर्न अफिसर अफ द लाइसेन्स पर्सन अफ द फर्म इन द राइटिङ बराबर चाहिँ उसँग इन्सपेक्सनको कुराहरू चाहिँ ओकला इन्क्वायर गर्न सक्ने भयो। डजन सबमिट चाहिँ डिप अकाउन्ट्स बुक्स एन्ड लाइसेन्स रिक्वायर्ड सब्मिटेड यदि गर्दैन भने बुक्स डकुमेन्ट्सहरू स्टेटमेन्ट्सहरू दिँदैन भने चाहिँ भोलिडेट भयो यो एक्टको अनुसार चाहिँ भयो भन्ने कुरा भयो। त्यसको स्टेटमेन्ट कुनै हात लाग्छ भने त्यो सेफ कस्टडीमा लिएर सेफ रुममा सिल गरेर राख्नु पर्यो भन्ने कुरा भयो होइन। र विटनेसको चाहिँ कन्सर्न लाइसेन्स एटलिस्ट 2 अदर पर्सनको चाहिँ म यो केसको जस्तै कुरा भयो।
Power of Government of Nepal to give directive. Yeah, simple भयो. Permission the bank to be obtained to open account. Permission bank कुनै विदेशमा गएर फरेन अकाउन्टमा चाहिँ फरेन ब्याङ्कमा चाहिँ फरेन ठाउँमा चाहिँ अकाउन्ट खोल्नु फरेन ब्याङ्कमा चाहिँ भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ ब्याङ्कको चाहिँ पर्मिसन लिनु पर्यो भनेको छ हैन रिक्वायर्ड स्टेटमेन्ट ओके ब्याङ्कमै डिमान्ड रिक्वायर्ड ब्याङ्कले डिमान्ड गर्ने स्टेटमेन्ट गर्न सकिन्छ हैन अपरेसन युज अफ द अकाउन्ट पर्सेन्ट सबसे यसैले ब्याङ्कले चाहिँ तोके अनुसारको चाहिँ अपरेसन गर्ने तरिकाहरू चाहिँ तोक्न सक्ने भयो म्याटर्स रिलेटेड टु द ओपनिङ एन्ड अपरेसन युज बाइ द एनी सिटिजन अफ द नेपाली साइड गभर्मेन्ट चाहिँ ओपनिङ गर्ने अपरेसन गर्ने सबै यो ब्याङ्कले चाहिँ तोक्ने भयो यो फरेन करेन्सी सम्बन्धी हैन अर्को इम्पोर्टेन्ट भने चाहिँ पनिसमेन्ट छ अब यो एक्ट अफ कन्ट्राभेन्सनमा काम गर्ने हैन भने अनुसार डाइरेक्सन सल्युसन नजाको भन्ने कुराहरू नमान्ने फर एक्सचेन्ज अफेन्स चाहिँ फर्टिफाइड के गर्न सक्छ भन्दा फर एक्सचेन्ज रिलेटेड टु द अफेन्स स्याल बी फर्टिफाइड जुन त्यस्तो कन्ट्राभेन्सन भएको कुरा छ त्यो फरेन एक्सचेन्जलाई चाहिँ फर्फेट कब्जा गर्न सक्ने भयो भने चाहिँ हैन such a person shall define additionally amount in question to the threefold of such amount 3 गुणासम्म चाहिँ जति कुरा चाहिँ उसलाई त्यहाँ फर्फेट भएको हुन्छ अफेन्समा चाहिँ फर एक्सचेन्जको त्यसको 3 गुणासम्म चाहिँ एडिसनल फाइन लाउन सकिने भयो र जुनमा चाहिँ फर्फेट कब्जा गर्न सकिएको हुँदैन त्यसमा चाहिँ एउटा फिक्स गरिन्छ अमाउन्ट क्वेसन अफ द फरेन एक्सचेन्ज स्याल बी फिक्स्ड एउटा फिक्स गर्ने त्यो फिक्स गरेको अमाउन्टको 3 गुणासम्म त्यो 3 गुणासम्म चाहिँ फिक्स गरेर चाहिँ त्यसमा हामी फाइन गर्न सक्ने भयो यदि चाहिँ कति छ भनेर चाहिँ फिक्स गर्न सकिएन भने अफेन्सको ग्राभिटी हेरेर यानि कि त्यहाँ जति चाहिँ अफेन्स भएको त्यसको चाहिँ अप टु 200,000 यानि कि 2 लाखसम्म चाहिँ फाइन गर्न सक्ने भयो हैन यदि इम्प्लोइ छ यदि कुनै इम्प्लोइ ल त हेर इन्स्पेक्सन गर कन्डक्ट इन्भेस्टिगेसन गर भने उसैले चाहिँ त्यहाँ अब एक्टको चाहिँ त्यहाँ ट्राइबल चाहिँ गएर म्याजिस्ट्रेटले के नराम्रो काम गरेछ त्यहाँ भने चाहिँ 1 लाखसम्म चाहिँ केस हेरेर 1 लाखसम्म चाहिँ कारबाही हुने भयो भन्छ अब 4 नम्बरले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै अब फर्म कम्पनी बडी अफ वर्क छ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ जो मेन मान्छे जस्तै डाइरेक्टर अफिस बियर इम्प्लोइ कुनै पनि कन्कुरेन्स अफ द पनिसमेन्ट सबमिट एभिडेन्स दे द बेस्ट पार्ट प्रिभेन्टिभ दे सेल नट बी अफिसहरू फर्महरू बडीहरू छ भने चाहिँ त्यसको डाइरेक्टर अफिस बियरलाई इम्प्लोइलाई एजेन्टलाई चाहिँ कारबाही हुन्छ तर त्यो इम्प्लोइले चाहिँ अब प्रमाण देखाउँछ कि हामीले यो यस्तो काम यस्तो पनिसियल एक्ट नगर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सकिएको आफ्नो तर्फबाट गरेको हो अथवा यस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ कतैबाट चाहिँ कुनै हिसाबले चाहिँ मलाई जानकारी चाहिँ हुने वातावरण थिएन भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ गर्न सक्यो भने मलाई चाहिँ कारबाही चाहिँ नहुन सक्छ भन्नु भन्यो अब चाहिँ सेक्सन 5ले सेक्सन 5ले चाहिँ के भन्यो भन्दा एनी इम्प्लोइ हु मेक्स द इम्पोर्ट विदाउट डुइङ सच एक्ट्स or fulfilling such process as required to be fulfilled section 8 maybe over invoicing गर्यो does important not with the fixed period by time ल्याइएन does import as required by the to import salary भने टाइममा नल्याउने इन्भोइसिङ ओभर इन्भोइसिङ गरे त्यस्तोहरू छ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ जति त्यसमा फाइन रेन्जिङ इम्पोर्ट स्यालेरी पनिसमेन्ट फाइन रेन्जिङ सम इक्वल टु एमाउन्ट अफ क्वेसन जति जसमा चाहिँ केसको अनुसार जति छ त्योदेखि 3 गुणासम्म चाहिँ कारबाही हुने भयो फाइन लाग्ने भयो हैन सबसेक्सन 6 चाहिँ के भन्छ भने एनी एक्ट कमिसन सबसेक्सन अफ द 9A9B9 सेक्सन 9A9B9 को चाहिँ अवहेलना गरेको छ भने जति एमाउन्ट छ त्यसमा चाहिँ उसलाई चाहिँ जति केस गएको छ केसको त्यो अमाउन्टदेखि 2 गुणासम्म चाहिँ फाइन चार्जेस हुने भयो हैन सेक्सन 7 ले के भन्छ यो कामलाई एकम्प्लिस एडिट्स यानि जसले चाहिँ साथ दिने सिकाउने लेखाउनेहरू जो हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ जुन यो 5 र 6 मा जति कारबाही भएको छ फाइन जति चार्ज गरेछ त्यसको ठ्याक्क हाफ चाहिँ उसलाई चाहिँ चार्ज हुन्छ हैन त्यसपछि अर्को छ सेक्सन सबसेक्सन 8 मा इभन द फेलियर टु पे फाइन अरे फाइनै तिर्न सकेन भन्यो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई नबढ्ने गरेर 4 वर्षसम्म चाहिँ
कैद हुने भयो हैन म्याक्सिमम भनेको 4 वर्ष अब सबसेक्सन 9 ले के हुन्छ त्यो चाहिँ एनी कन्टेन्ट इफ द क्वेसन आउँछ यदि 1 करोड भन्दा रुपैयाँको चाहिँ त्यस्तो छ 1 करोड अथवा 1 करोड भन्दा बढी छ भने उसलाई एडिसनल के हुन्छ भन्दाखेरि 3 वर्ष नबढिसम्म 3 वर्षसम्म चाहिँ नबढिकन पनिसमेन्ट चाहिँ एड हुने भयो जेल सजाय हजुर अब जाम सबसेक्सन 10 मा यदि सबसेक्सन 10 ले के भन्छ भने 1 लाख रुपैयाँ सम्मको चाहिँ अफेन्सहरू छ केसहरू छ भने चाहिँ हाजिरानामा गरेर चाहिँ उसलाई चाहिँ बेल दिने हैन अब 1 लाख भन्दा बढी 1 लाखबाट केसमा चाहिँ उसलाई चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी लिएर गर्ने हो कि धडी लिएर गर्ने हो कि त्यो अनुसार चाहिँ लिएर तारिखमा चाहिँ छोड्न सक्ने भयो हैन त्यसपछि अर्को सबसेक्सन 11 मा के हुन्छ सबसेक्सन 11 के भन्छ चिफ हैन मेम्बर अफ द कन्स्टिट्युसन बडी पर्सन अफ द होल्डिङ अफिस द पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट हैन राजनैतिक अपोइन्टमेन्ट लिएका संवैधानिक संरचना संवैधानिक बडीको चाहिँ व्यक्ति प्रमुख व्यक्तिहरू छन् त्यस्ता छन् भने उनीहरूलाई मर्नी गरेर डबल चार्ज डबल चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ फाइन पनिसमेन्ट गर्छ तर त्यो फाइन पनिसमेन्ट गर्दाखेरि जेलको केसमा चाहिँ 2 वर्ष म्याक्सिमम 2 वर्ष भन्दा एड चाहिँ हुँदैन बाँकी कुरा पनि यसमा 2x अमाउन्टको मेरा 2x पनि हुन्छ है अर्को सबसेक्सन 12 के भन्छ होल्डिङ डिजन फर्निस सेक्रेटरी यदि कसैले चाहिँ अब यो सेक्सन अघि अनुसारको पनि पेमेन्ट पनि हुँदैन सेक्रेटरी बेल पनि आउँदैन अनि उसलाई चाहिँ डिटेन्सनमा राख्न सकिन्छ थुनामा राख्न सकियो हैन अब सेक्सन 18 मा जाउँ इन्क्वायरी एन्ड इन्स्टिट्युसन अफ केस If any verbal information is received from the government of Nepal, authorization to a bank at any case has done an connection. Government Nepal बाट त्यस्तो सूचना के आउँछ अथवा ब्याङ्कको चाहिँ अथोराइजेसन आउँछ भने त्यो चाहिँ इन्क्वायरी इन्स्टिट्युसन केस गर्नु पर्यो त्यस्तो हैन के छ भने इन्क्वायरी गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भयो फाइलिङ केसमा त यो चाहिँ गभर्नमेन्ट चाहिँ अब बसेर इन्भेस्टिगेसन अफिसरले चाहिँ यो केस गराउने भयो हैन यो फाइल गराउनु भयो सर्टिफिकेसन अफ द कपी अफ डकुमेन्ट रिलेटेड टु फरेन एक्सचेन्ज फरेन एक्सचेन्ज डकुमेन्टलाई चाहिँ सर्टिफिकेसन गरेको हुनु पर्यो अनि त्यसपछि अरू के छ डकुमेन्ट टु बी अवोइडेड डकुमेन्ट टु बी void if any contract document is actually in violation of section 13 section 13 को चाहिँ violation भयो भने डकुमेन्ट चाहिँ void गर्ने हैन section मा त्यो avoided कोर्ट एक्ट अब जाम रिवार्ड्स प्रोभाइडेड फर द प्रोभिजन अफ द इन्फर्मेसन दिने मान्छेलाई चाहिँ कति दिन्छ भने चाहिँ जति चाहिँ त्यसको चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज सिज गरे हुन्छ त्यो टाइम सिज गरेर चाहिँ कन्भर्टेबल नेपाली पैसामा कन्भर्ट गर्दाखेरि जति आउँछ सबै सेटलमेन्ट भइसकेपछि त्यसको चाहिँ 20% चाहिँ दिने हैन त्यो फेरि पहिले दिने हैन त्यो सबै कुरा फाइनल भइसकेपछि नेपाल गभर्नमेन्ट कन्भर्ट गरिसकेपछि फाइनल सेटलमेन्ट भइसकेपछि बल्ल 20% दिने हो यो क्वेसन पनि आई एक्सप्लेन द प्रोभिजन अन रिवार्ड अफ द प्रोभाइडेड इन द फ्रम इन्फोर्मेन्ट अन्डर एक्ट हैन त हजुर 21 claim or complaint not to lie कुनै पनि चाहिँ अब ढाकछोप गर्ने दाबी उजुरी नलाने यो यसले चाहिँ हैन यो गर्ने पनि इन्डिमेन्ट खास न भोमा चाहिँ असल नियतले कुनै काम गरे पापा चाहिँ अभियाल चाहिँ त्यसको निज उपर चाहिँ कुनै अदालत कानुनी चाहिँ हजुर चाहिँ लागु चलाइने छैन भन्नु खोजेको अहिले चाहिँ हैन अब कुनै सरकारले चाहिँ बैंकले विदेश पासपोर्ट व्यक्ति जान्छनीहरूलाई प्रयोग गरेमा त्यसै विदेशी विनिमय प्राप्त नगरिदिएको कारणले गर्दा हामी सानी पर्नगएमा कुनै किसिमको दाबी चाहिँ लाग्ने छैन भन्न खोजे अहिले पनि फेरि यसले चाहिँ अब प्राप्त भएन त्यसमा चाहिँ के घाटा पर्यो भने त्यसमा चाहिँ सीमा सरकार चाहिँ अब सीमा सरकार अथवा ब्याङ्क चाहिँ भागीदार हुने छैन भन्नु खोज्यो अरू चाहिँ पावर टु फ्रेम चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ अब ब्याङ्कसँग मिलेर चाहिँ रुल्सहरू बनाउन सक्ने कुरा भनेको कुरा भयो यसको रुल्स पनि छ तर रुल्स भन्दा पनि यसको चाहिँ बायोलजहरू र यसको अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न सर्कुलरहरू जारी यसको यो एक्टको पावर लिएर सर्कुलर चाहिँ जारी गरेको छ त्यस्तो सर्कुलरहरू चाहिँ
बढी इम्पोर्टेन्ट छन्। अर्को यसले 2017 लाई रिपिल गरेको कुरा अघि नै भइहाले। रेजिस्ट्रेसन लाइसेन्स चाहिँ तपाईको सेक्सन अन्टिल अनलेस चाहिँ तपाईको चाहिँ ब्याङ्क अथवा जानेसँग विदेशी छुट्टै इन्टरन ऐन 2017 अन्तर्गत दिएको इजाजतपत्र अगावै खारिज गरिएको भए बाहेक सोही अवधिका लागि सोही इजाजतपत्र तोकियो शर्तमा यो ऐन अथवा 3 अनुसार दिएको मानिन्छ हुनेछ। पहिला जे दिएको थियो 17 हुन्छ त्यो अनुसार नै यो सेक्सन 3 अनुसार चाहिँ दियो भनेर चाहिँ यसरी बुझ्न सकिन्छ। ल हस् त यो अब सरस्वती छोटो एक्ट हो तर यसका हरेक कुराहरू चाहिँ ब्याङ्कलाई जिम्मा दिएको छ र प्रत्येक एक्टका ऐनका प्रत्येक ऐनहरू एकदमै इम्पोर्टेन्टको साथमा चाहिँ डिपमा चाहिँ यसलाई जानला चाहिँ यसको प्रत्येक सर्कुलरसँग अट्याच गरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। हस् त, थ्याङ्क यू।